नमस्कार, स्वागत आपण मानकु नारी महल परिसर को। कि सुंदर करी गढ़िच संसार जगत नाथ, कि सुंदर करी गढ़िछ संसार जगत नाथ, विपद बेलारे तोली निउछ, विपद बेलारे तोली निउछ, बढ़ाई हाथ कि सुंदर करी गढ़िछ संसार जगत नाथ, हे जगत नाथ। व्यक्ति और समाज परस्पर परिपूरक। समाज को नहीं व्यक्ति और व्यक्ति को नहीं समाज। शिशुटीए भूमिष्ठ हेबा क्षणी से संपर्कर सूत्र रे बांधी हो जाए। माँ शिशुर संपर्क, पिता पुत्रर संपर्क, भाई भौणीर संपर्क, भाईर भाईर संपर्क, आउ पुणी आत्मीय स्वजन बंधु परिजन। समय आगक बढ़िबा सहित धीरे धीरे तार संपर्कर परिसर मध्य परिव्याप्त होता है। पड़ोशी सहित, गुरुंक सहित, सहकर्मी सहित, तेबे से आउ गोटे नियारा संपर्कर खियारे जोड़ी हो जाए। सेठी हेउची बंधुत्वर संपर्क। प्रत्येक संपर्कर डोर मनुष्यर जीवन तथा व्यक्तित्व को कौनसी न कौनसी भावरे प्रभावित करिथाए। विश्वास, भरोसा, सम्मान, बुझामणा उपरे ही संपर्कर सेतु ठिया होता है। अनेक समय रे भूल बुझामणा ही एई डोर को छेड़ाई देइथाए आउ संपर्क सबुदिन पई टूटी जाइथाए। परस्पर मध्यरे संपर्कर सेतुटीए गढ़िबा पई भाषा ही माध्यम। तेणु आमर कथा एपरि हेबा दरकार जहा अन्यर मन को आघात करुनथिबो। थरी संपर्कर डोरी छिड़ी गले ताहा आउ सहजरे जोड़ी हुए नहीं। आउ जदिबा जोड़ी हुए सेथिरे गंठी पड़ी जाए। आजिर समय रे परस्पर भितरे बुझामणार अभाव, अविश्वास, स्वार्थपरता, ईर्षा, द्वेष ही संपर्कर बंधन को दुर्बल कर देउछि। आज स्वामी स्त्री मध्यरे, भाई भाई मध्यरे, पिता पुत्र मध्यरे अशांति देखा जाउछि। दिनकु दिन संपर्कर बंधन हुकुला हो जाउछि। तेबे एहाकु सुधारी नेबा, परस्पर प्रति विश्वास भाव रखिबा कोन सतरे कष्टकर? एई परिप्रेक्षी रे आसंतु सुनिबा आलोचना संपर्करी सकारात्मक दृष्टिकोण। आलोचना करिसेंती देवस्मिता पति। वसुधैव कुटुंबकम एही मंत्रे आर्य ऋषिगण भारत वर्षरे समस्तंकु अभिमंत्रित करिवार प्रयास रे धरापृष्ठ को अवतरण करिथिले। प्रत्येक गृह मंदिर सदृश थिला। स्नेह, श्रद्धा, भल पाइबा सूत्र रे समस्ते बांधी होई रहिथिले। किंतु संप्रति परिवार रे, समाज रे, देश रे एवं सारा विश्व रे अशांतिर वातावरण खेली जाइछि। स्नेह, श्रद्धा, भल पाइबार घोर अभाव। अधुना प्रत्येक मनुष्य भितरे राग, हिंसा, बादानुबाद, लोभ, माया एसबु एभली आक्रांत करिछि ता भितरु बाहरिबा मनुष्य पक्षरे कष्टसाध्य। कारण सुसंपर्क ना परिवार रे अछि, ना जाति जाति भितरे अछि, ना देश देश भितरे अछि। जदि आम भितरे एक सकारात्मक ऊर्जा काम करे, तेबे चेतनारे थाई निजर सकारात्मक ऊर्जा द्वारा वायुमंडल को सहस्र परिमाण रे सकारात्मक वातावरण रे रूपांतरित करिपारिबा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। जीव, जंतु, प्रकृति तथा मानव समाज सहित संपर्क रे रही से तार जीवन अतिबाहित करिथाए। संपर्क कहिले भावर आदान प्रदान। एही भावर आदान प्रदान जेते स्वच्छ, निर्मल तथा सकारात्मक होइथाए, संपर्कर डोर सेते मजबूत होइथाए। किंतु विडंबना वर्तमान समाज रे संपर्कर डोर धीरे धीरे दुर्बल होई जाउछि। संपर्कर डोर आउ सेते मजबूत नाही। ना व्यक्तिर व्यक्ति सहित, ना प्रकृति सहित सुसंपर्क अछि। तेणु करी आजी समाज रे दुख, अशांति, अराजकता बढ़ी चलछि। आजी कोनोसी संबंध रे सुसंपर्क नाही।
ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର ସମାନ ନାହିଁ। ସତେ ଯେପରି ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ନା ବାପା ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ନା ଭାଇ ଭଉଣୀର, ନା ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ, ନା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଦୁନିଆ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କର କାହାଣୀର ଗାୟନ ଓ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କୁହାଯାଏ ବାଘ ଓ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଘାଟରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣକ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଉଛି। ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ଶକ୍ତି ଓ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସମ୍ପର୍କରେ ସମାନତା, ସନ୍ତୁଳନ ତଥା ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପର୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଥରେ ପଚାରି ଦେଖିବା, ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସକାରାତ୍ମକ ନା ନକାରାତ୍ମକ? କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜ ସହ ସକାରାତ୍ମକ ନୁହଁ, ତେବେ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁନାହିଁ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେପରି ଯଦି ମଞ୍ଜି ଭଲ ଥିବ ତେବେ ଗଛ ଭଲ ହେବ, ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଲେ ଫଳ ଭଲ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମୁଁ ଠିକ୍ ରହିଲି, ତେବେ ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଠିକ୍ ରହିବ। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି ପରିବାର, ପରିବାରକୁ ନେଇ ସମାଜ, ସମାଜକୁ ନେଇ ଦେଶ, ଦେଶକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଓ ସାରା ପ୍ରକୃତି, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ଆମେ ପରସ୍ପର ବିଚାରର ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କହି ରଖୁଛି। ପିଲାଟିଏ ସବୁଦିନ ତାର ବାପାଙ୍କ ସହ ଖେଳେ। ବାପା ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ପିଲାଟି ସହ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା। ବାପା ଅଫିସରୁ ଫେରି ସେଦିନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପିଲାଟିକୁ ସମୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଫିସର କିଛି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଜିଦ୍ଦି କରିଲା। ତେଣୁ ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା, କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱର ମାନଚିତ୍ରଟିକୁ ଚିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ା କରିଦେଲେ। ପୁଅକୁ କହିଲେ, ତୁ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ତୋ ସହ ଖେଳିବି। ପୁଅଟି ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା। ବାପା ଚିତ୍ରଟିକୁ ଚିରିଲା ବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯେ ମାନଚିତ୍ର ପଛପଟେ ଏକ ମଣିଷ ଚିତ୍ର। ସେ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ମଣିଷର ଚିତ୍ରଟିକୁ ଚୁପଚାପ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ବାପା ଭାବିଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ମାନଚିତ୍ର ଯୋଡ଼ିବା ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପୁଅକୁ ସେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖି ସେ ନିଜେ ଅଫିସ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପୁଅ ମାନଚିତ୍ରଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଏକଥା ଦେଖି ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ କେମିତି କରିଲା? ଏକଥା ବାପା ପଚାରିବାରୁ ପୁଅଟି ତାର ସରଳ ସ୍ୱଭାବରେ କହିଲା, ବାପା, ମଣିଷକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲି, ମାନଚିତ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବି, ତେବେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ବା ମୋତେକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆସିଯିବ। ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସ୍ଥାନ, ବେଶଭୂଷା, ପରମ୍ପରା ବା ରୀତିନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ଆମର ପରସ୍ପରର ସମ୍ପର୍କ ବିଚାରର ତରଙ୍ଗକୁ ନେଇ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଭଳି ବିଚାରର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ, ସେହି ତରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବିଚାରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଅମାବାସ୍ୟାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା କ୍ଷୀର ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଏକ କୂଅରେ ଢାଳିବେ। ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ତ ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିବେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ପାଣି ଢାଳିଲେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଚାର କରି ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ପାଣି ନେଇ କୂଅରେ ଢାଳିଦେଲା। ତା ପରଦିନ ରାଜା ଦେଖନ୍ତି କୂଅରେ କ୍ଷୀର ନଥିଲା, କେବଳ ପାଣି ଥିଲା। କାରଣ ବିଚାରର ତରଙ୍ଗ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ଏହା ସଂକ୍ରାମକ ଭଳି ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା, ତେବେ ତାହା ଅନେକଙ୍କ ପାଖକୁ ଓ ବିଶ୍ୱର ବାତାବରଣକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ବିଚାରର ତରଙ୍ଗ ବାତାବରଣରେ ଖେଳିଯାଏ। କାରଣ ବିଚାର ଏକ ଶକ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ଶକ୍ତିର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବା ଉର୍ଜାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ବିଚାର ଏକ ଶକ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକରୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ବିଚାର ଆଧାରରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ଭାବ, ଭାବନା ଓ ଭାଷା। ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବ ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ, ତେବେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ମଧୁର ହେବ। ଭାଷାକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭାବ ଓ ଭାବନା ଆଧାରରେ ସମ୍ପର୍କର ଡୋର ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାଷାକୁ ନେଇ ମହାଭାରତର ସୃଷ୍ଟି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଥରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଝିମିଟେ ଖେଳରୁ ମହାଭାରତର ସୃଷ୍ଟି। କୁହାଯାଏ ଯେ ମୁଖରୁ ବାହାରିଥିବା ଭାଷା ଓ ହାତରୁ ଖସିଯାଇଥିବା ଧନୁର ତୀର କେବେ ଫେରିଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜିଭରେ ହାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ଅନେକଙ୍କ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ମିତ୍ର ବାନ୍ଧବା। ଆମର ଭାଷାକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମିତ୍ର କିମ୍ବା ଆମେ ଚାହିଁଲେ କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ତିଆରି କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମର ଭାଷାକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କର ଡୋର ମଜବୁତ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କର ଡୋର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଚାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏଇଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା କହି ରଖୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ବିଚାରକୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ଶବ୍ଦକୁ, କାରଣ ଶବ୍ଦ କର୍ମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କର୍ମକୁ, କାରଣ କର୍ମ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସକୁ, କାରଣ ତାହା ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ, କାରଣ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ, କାରଣ ସଂସ୍କାର ଚରିତ୍ରରେ ଓ ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ତାର ସମ୍ପର୍କର ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେପରି, ପରିବେଶ ସେପରି। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ହେବ, ତେବେ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନକାରାତ୍ମକ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ। ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ସକାରାତ୍ମକ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକକୁ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାରଧାରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସ୍ନେହର ଶୀତଳ ଜଳରେ ସମ୍ପର୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଅଗ୍ନିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ସ୍ନେହ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ସମ୍ମାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ୟର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଦେଖିବା, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭଲ, କିଛି ଖରାପ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଖରାପକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆସିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବା। ଥରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସଂସାର ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲେ, କାରଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେହି ଖରାପ ନଥିଲେ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେହି ଭଲ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଲ ବା ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିଚାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସକାରାତ୍ମକ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲେ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଜ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ମାନ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ତୃତୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଦେବା ତାହା ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସେତେବେଳେ ଭଲ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର ଓ ସତ୍କାର କରିବାର ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଓ ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଏହି ବିଚାରଧାରାରେ ରହିଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସିଥାଏ। ଯିଏ ଯେମିତି ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦିନରେ 2 ଥର ଠିକ୍ ସମୟ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ,
ତେଣୁ କାହାକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିବା ଅନୁଚିତ। ପରିସ୍ଥିତି ସହ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବା ଯେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସବୁଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଉ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ କହୁଛି। ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଫଳ କାଟୁ କାଟୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟିଗଲା। ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ରାଜା, ଯାହା ହେଇଛି କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଛି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ଏବଂ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଜେଲରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ। ଜେଲକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ରାଗ ଆସିଲା। ସେ କିଛି ନ କହି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜେଲ ପଠେଇଦେଲେ। ସେଇଦିନ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବାର ଥିଲା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ରାଜା ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ବାକି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲୋକମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଚଢେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଚଢେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଳି ଚଢେଇବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି, ପୁରୋହିତ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି କଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ କ୍ଷତ ଶରୀର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଚଢି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଭାବିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଥିଲେ ଠିକ୍। କାରଣ ଯଦି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି କଟି ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟିଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ମୋତେ ବଳି ଚଢେଇଥାନ୍ତେ। ଏ କଥା ଭାବି ରାଜା ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ। ଫେରି ସେ ସିଧା ଜେଲକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଭେଟିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ତ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ମୋର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ ଜେଲରେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି? ସେଥିରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ, ଯଦି ମୁଁ ଜେଲରେ ନଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତ କଟିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବଳି ଚଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନୁଭବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଏଭଳି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଲ୍ୟାଣର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଭୟରେ ବା ସ୍ୱାର୍ଥର ସମ୍ପର୍କ ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବି। ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମହଲ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେଇ ମହଲଟି ନଈର ସେପଟରେ ଥିଲା। ରାଜା ଯୋଉଦିନ ମହଲଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ନଈ ପାର ହବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନଈ ଯେତେବେଳେ ପାର ହଉଥିଲେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ, କାରଣ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ମନେ ପକେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଲେ, ଭଗବାନ ଏ ଦୁଃଖରୁ ବା ଏଇ ସମସ୍ୟାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଯୋଉ ମହଲଟି ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲା ପରେ ଯୋଉ ପଇସା ମୋତେ ମିଳିବ ସେ ପଇସାକୁ ମୁଁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି। ଭଗବାନ ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦେଲେ। ତ ରାଜା ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଏତେ ଲୋକମାନେ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି, ମହଲଟି ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ମହଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ମହଲଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମହଲ ଯିଏ କିଣିବ ତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଣିବ। ଆଉ ବିଲେଇଟିର ଦାମ ଥିଲା 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମହଲର ଦାମ ଥିଲା 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମହଲଟିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ସେ ମହଲ କିଣିବା ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ରାଜା, ଏ ବିଲେଇଟି କ'ଣ କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ବିଲେଇ କି? ରାଜା ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନାଇଁ, ଏ ବିଲେଇଟାର କିଛି ଚମତ୍କାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା ନଈ ପାର କଲାବେଳେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯେ ମହଲଟିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଯାହା ଟଙ୍କା ହେବ ମୁଁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିଲେଇର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିସାବ କିତାବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମହଲଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ମୁଁ ଗରିବଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି ଏବଂ ମହଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋତେ ବିଲେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ କୋଉ ଭଳି ସମ୍ପର୍କ, ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଅସମୟରେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ବିଚାରରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆସିଯିବ। କାରଣ ସେ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଉତ୍ସ। ତାଙ୍କ ସହ ଯେତେ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରୁ ଯୋଡ଼ି ହେବା ସେତେ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସିବ। ଆମର ଭାବ ଓ ଭାବନା ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା
ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ଶୁଣିଲେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦେବସ୍ମିତା ପତି। ତୁମରି ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ମିଳୁଛି କେତେ ଯେ ସୁଖ, ତୁମକୁ ଡାକିଲେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଅଛି ସକଳ ଦୁଃଖ, କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ଗାଇଲେ, କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ଗାଇଲେ, ତୁମରି ଗୀତ, ତୁମରି ଗୀତ, କି ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିଛ ସଂସାର ଜଗତନାଥ, କି ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିଛ ସଂସାର ଜଗତନାଥ। ହଁ, ସମ୍ପର୍କ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ। ଏକଥା ସତେ ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ସହ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ତାର ଜୀବନରେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ମମତ୍ୱର, ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର, ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱାସର, ସମ୍ପର୍କ ଭରସାର, ସମ୍ପର୍କ ମାନବିକତାର, ସମ୍ପର୍କ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନର। କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପର୍କ ବିନା ମଣିଷର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ, ଅସମୟରେ ଦୃଢ଼ ହେଇ ଠିଆ ହେବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ତେବେ ମଣିଷ ଆଉ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା। ସେ ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ସୁସମ୍ପର୍କର ଅତୁଟ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା। ହେ ପରମେଶ୍ୱର ହରି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ହରି, କେମିତି ବୋଲାଅ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ହାରି, କେମିତି ବୋଲାଅ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ହାରି, ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ହରି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ହରି। କେବେ କେଉଁ ଖେଳ ତୁମେ ଖେଳାଉଛ ହରି, କାହାକୁ କରିଛ ରାଜା, କାହାକୁ ଭିକାରୀ, କେବେ କେଉଁ ଖେଳ ତୁମେ ଖେଳାଉଛ ହରି, କାହାକୁ କରିଛ ରାଜା, କାହାକୁ ଭିକାରୀ, ଇଏ କି ବିଚାର ତୁମକୁ ହଦଇତାରି, ଇଏ କି ବିଚାର ତୁମକୁ ହଦଇତାରି, ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ହାରି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ହରି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ହରି।
ଆପଣମାନେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେଇ ଚିଠିଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲିଖିବେ। ଆଉ ଆମକୁ ଚିଠି ଲିଖିବାର ଠିକଣା ହେଉଛି ନାରୀମହଲ ବିଭାଗ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପିନକୋଡ 753001। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ।